वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दखावन बारो बारी। दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बोह परोपकारी। मेरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दे अज आगमन गुरपुरब सिगमा कॉलेज की बैक साइड संगोवाल वालों के स्थान से मनाए जा रहे हैं। सो आप सारिया ही संगतां दे चरणों में बेनती है कि कम्मां कारां तो संकोच करते हुए गुरुद्वारा साहिब जी विखे पहुंचण की कृपालता करो। गुरु महाराज जी के कीर्तन सरवण करो, गुरु महाराज जी की सेवा करो ते गुरु महाराज जी तो खुशियां प्राप्त करो। संपूर्ण समाप्ति तो बाद मिस्से प्रशादे अचार और लस्सी के अटुट लंगर वरताए जाएंगे। सो इस वक्त कीर्तन की हाजरी भाई पलविंदर सिंह जी आलमगीर साहब वाले कर रहे हैं। सो आप सारिया ही संगतां दे चरणों में बेनती है कि कम्मां कारां तो संकोच करते हुए सिगमा कॉलेज की बैक साइड जिथे महापुरखों का स्थान है उस स्थान पर पहुँच के कीर्तन के लाहे लवो ते गुरु महाराज जी तो खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व कला संगत डोलन तेरा डोलन तेरा खो नानक ने कर हाथे नस वंजो किल लिखो करता कर आया तू ते दैन मया तो ते दैन मया गोविंद प्रगटाया आनंद मुनि निधान गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 पंच प्याले पंच पीर पंच प्याले पंच पीर
ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਪ੍ਰਥਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਪਾਏ प्रथम पीर बैठा गुर पारे पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर चली पीड़ी सोदियां चली पीड़ी सोदियां रूप दिखावन पारवारी रूप दिखावन वारोवारी पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारे छठम पीर बैठा गुर पारे पंज प्याले पंज पीर दल पंजन गुर सूरमा वड जो धाम पर उपकारी दल पंजन गुर सूरमा वड जो धाम पर उपकारी वड जो धाम पर उपकारी पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारे छठम पीर बैठा गुर पारे पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर पुछन सिख अरदास करे मेला रखे दर्श निहारी पुछन सिख अरदास करे दर्श निहारे अगम गोचरे सतगुरे बोले मुख दे सुनो संसारे
संसारे बोले मूर्ति सुनो संसारे बोले मूर्ति सुनो संसारे पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर कथम पीर बैठा गुरबारे कथम पीर बैठा गुरबारे पंज प्याले पंज पीर कल जुग पीरी सोटिया ने चलने उसार खलारी कल जुग पीरी सोटिया कल जुग पीरी सोटिया ने चलनी उसार खलारी जुग जुग सतगुर करे अवतारे जुग जुग सतगुर करे अवतारे पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरबारे छठम पीर बैठा गुरबारे पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरबारे छठम पीर बैठा गुरबारे पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले छठम पीर बैठा गुरबारे छठम पीर छठम पीर बैठा गुरबारे पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर पंज प्याले पंज पीर शरण पीर बैठा गुरबारे
जमया पूत भगत गोविंद का। 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 प्रगट्या सब मैं लिखिया तोर का। प्रगट्या सब मैं लिखिया तोर का। जमया पूत भगत गोविंद का। जमया पूत भगत गोविंद का। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। 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 मिथ्या शोक महाआनंद किया। मिथ्या शोक महाआनंद किया। जमया पूत भगत गोविंद का। जमया पूत भगत गोविंद का। गुरबाणी सखी आनंद गावे। गुरबाणी सखी आनंद गावे। साचे साहिब के मन भावे। सच साहिब के मन पावे। सच साहिब के मन पावे। सच साहिब के मन पावे। जमया पूत भगत गोविंद का। जमया पूत भगत
भगत गोविंद का प्रगटे सब में लिखिया तुर का प्रगटे सब में लिखिया तुर का जमिया भूत भगत गोविंद का जमिया भूत भगत गोविंद का पति वेल बीड़ी काले पति वेल बीड़ी काले कर्म कला हर बांध बहाले कर्म कला हर बांध बहाले कर्म कला हरे बांध बहाले कर्म कला हरे बांध बहाले जमिया भूत भगत गोविंद का जमिया भूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुर का प्रगटिया सब में लिखिया तुर का मान चिंदिया सतगुर देवाया मन चिंदिया सतगुर देवाया पै अचिंत एक लिव लाया 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 जमिया भूत भगत गोविंद का जमिया भूत भगत गोविंद का प्रगटे सब में लिखिया तुर का प्रगटे सब में लिखिया तुर का जमिया भूत भगत गोविंद का जमिया भूत भगत गोविंद का जमिया भूत भगत गोविंद का जो बालक पिता पर करे बहुमान जो बालक पिता पर करे बहुमान बुलाया बोले दुर के पान 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 जमिया भूत भगत गोविंद का जमिया भूत भगत गोविंद का भगते सब में लिखे
लिखिया तुरका प्रगटिया सब में लिखिया तुरका सतगुर साचे दिया भेद सतगुर साचे सतगुर साचे दिया भेद निर्जीवन उपजया संजोग निर्जीवन उपजया संजोग उदय माहे आय किया निवास उदय माहे आए किया निवास माता के मन बहुत निवास माता के मन बहुत निवास माता के मन बहुत विकास माता के मन बहुत विकास जमया पूत भगत गोविंद का जमया पूत भगत गोविंद का प्रगटे सब में लिखिया तुरका प्रगटे सब में लिखिया तुरका जमिया भगत गोविंद का जमिया भगत गोविंद का उजिठनी नाही बात उजिठनी नाही बात गुरु नानक उठा कीनी दात 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 जमिया पूत भगत गोविंद का जमिया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुरका प्रगटिया सब में लिखिया तुरका जमिया जमिया पूत भगत गोविंद का भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुरका जमिया पूत भगत गोविंद का जमिया पूत भगत गोविंद का जमिया पूत भगत गोविंद का धन गुरु हर गोबिंद साहिब 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 धन गुरु हर गोबिंद हर गोबिंद साहिब धन गुरु हर गोबिंद साहिब धन धन गुरु हर गोबिंद साहिब 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 जमिया पूत
भगत गोविंद का जमिया होते भगत गोविंद का जमिया होते भगत गोविंद का जमिया होते भगत गोविंद का भगत गोविंद का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जग बितराया धन गाया सुभाओ धन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जान को सदा नमस्कारो। बिना आया तो तरे जग सारा आया
ਧਨ ਧਨ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਜੀ ਆਇਆ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਾ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਪਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਪੀੜੀ ਸੋਟੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵਨ ਵਾਰੂ ਵਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਪਰਮ ਪੁਕਾਰੀ ਉਚਨ ਸੁਖ ਦਾਸ ਕਰੋ ਸਭਲਾ ਤਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਮੁਕਤੇ ਸੁਨੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਲ ਜੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਧੀਆਂ ਨੀਵ ਮੇਚਲ ਨੀਵ ਉਤਾਰ ਖਲਾਰੀ जुग जुग सतगुर करे अवतारी जुग जुग सतगुर करे अवतारी चली पीड़ी सुनिया रूप दिखावन वाली चली पीड़ी सावन साधुकारी चली पीड़ी सावन साधुकारी
ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਚਾਹ ਪੀ 10 ਲਿਆ ਅਜੇ ਜੋਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਜਾ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕਚਿਆ ਤਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਕੋਏ ਪਾਤੀਏ ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ इन धन जिने माओ आए सफल से रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रंग दीदार के वाहिगुरु वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु
ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਗੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਜਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ। ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬੁਰੇ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਧਰਨਾ। ਤਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਗਾਏ ਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਧਨ ਆਉਣਾ ਜਿਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ। ਧਨ ਧਨ ਆਉਣਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜਗਤ ਤਰ। ਤਨ ਧਨ ਆਉਣਾ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਤਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਤੁਆਵੋ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਤੁਆਵੋ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵਨਾਓ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਬਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੁਤ ਲక్ష్ਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਪੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਦੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੜਵਈਆਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੜਵਈਆਂ ਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਖਲਕਟ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਥੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ
ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ? ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ। ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ। ਪੜਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਪੜਿਆ ਨੂੰ ਪੜਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਗਰੀਬ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਿਆ? ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਲੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਮੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਜੈਸੀ ਉੱਚੀ ਖੰਜੂਰ, ਚੜ ਗਿਆ ਚਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਗਿਰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਚਕਨਾ ਚੂਰ। ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁੱਲੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਗੜਬੀ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾਗਾ। ਫਕੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ। ਲੈ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਤੜਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਈਏ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾਈਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਛਕਾਈਏ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਏਕ ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜਾ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਮਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਲਈ ਜਾਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਮਖਿਆਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛਕਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਆ ਸਾਰਾ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਖੇਤ। ਇਹ ਖੇਤ ਮੇਰਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੇਤ ਆ। ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਪੰਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਡੱਡਰੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਗਾ। 24,000 ਪਵੇ ਨਿਤ ਘਾਟਾ, ਆਨ ਦਿਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਸ 24,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ MA ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ BA ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੰਡਤਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਝੇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣਾ।
ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾਗਾ। 5 ਪੌੜੀਆਂ, ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੂ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਰਹਿ। ਬੜੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਯਾਦ ਆ। ਜੇ ਯਾਦ ਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਤ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਚੱਲੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ, ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਢ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮੱਚੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੱਕੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾ, ਅੱਗ ਮਗੂਗੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੱਚਣਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਕੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੌਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਨੀਤ, ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਮੀਤ, ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹਿ ਬੁੱਝਿਆ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਬਚਪਨ ਚ ਆ ਜੇ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਆ ਜੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਚ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 3 ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ, ਮਨੁਆ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਪੇ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ
ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਐ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਖਿਆਲ ਲਈ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਦਾ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਐ ਕਰ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਮਖਿਆਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦੀਵਾਨ, ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੂੰਹ ਭਰੀ ਪੀਲਾ ਵਾ ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਗਾ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਧੂੜ ਮਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਅੰਤ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੜਬੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮਖਿਆਲ ਆ, ਛਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ
ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਸਾਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੰਦਰ ਨਾਥ ਹੋਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਮਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨੂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੈਠਾਗਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟੇਟਸ ਬਾਸ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾ ਗਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਖਿਆਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਇਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਖਿਆਲ, ਘਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 7 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਤਕਰੀਬਨ 42-47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਤੇ ਸੋ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰ। ਆਓ ਇੱਕ ਦਾਖਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਗਾਇਆ ਪਲਟ ਗਏ, ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਬਾਰੋ ਬਕਾਰੀ। ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਰੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਦੇ, ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਜਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 तुम चंदन हम सिरन काफी संग तुम्हारे बसा नीचे ऊंच गई है गंधे सुगंधे निवासा सत्संग शरण तुम्हारी हम गण परी हम पापी तुम पापी चंदन हम पापी तुम पापी चंदन नीको ठाकुर
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।